агар хоҳӣ ки озод бошӣ, ғуломи қонун бош, гуфтаанд гузаштагон. бинандаҳои арҷманд, ассалому алайкум. ин ҳикмате аст ки ҳазорсолаҳо қимату арзиши маънавии худашро гум накардааст. ин барномаи дарсуҳбати соҳибдилон аст. дар суҳбати мо нафаре ҳузур доранд ки бо илми ҳуқуқ сару кор доранд. ин илме ки воқеан барои ҳар як инсон зарур аст, ба хотири оне ки аввало ҳуқуқҳои худашро донад, пас дар эҳтироми ҳуқуқҳои дигар хидмате карда бошад. дар суҳбати мо устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ доцент Ботурхоҷа Қобилов. устод хуш омадед. устод, дар мавриди ҳуқуқ ва тарбияи ҳуқуқ, мана чанд сол муқаддам як қонуне қабул шуд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. ва ҳамин сол моҳи июн, миёнаҳои моҳи июн он бо таҳрири нав қабул шуд ва номаш низ дигар шуд. гузашта аз ин, имрӯз роҳбарияти давлат, пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масоили баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ бисёр солҳои охир бисёр таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, аз ҷумла дар паёми ҳамин сол ҳам таъкид карданд ки соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шавад. аз ин хотир мо имрӯз мехоҳем дар мавриди тарбия ва тарбияи ҳуқуқӣ суҳбате дошта бошем. ва чун сухан дар мавриди то фурсати тарбияи ҳуқуқӣ мехостем дар бораи анмон мафҳуми гӯем ҳам муҳим ва ҳам муқаддас дар мавриди тарбия. ҳар як инсон дар оила вақте таваллуд мешавад, ӯ хурд аст. то фурсати калон шудан дар муҳити оила тарбия мегирад. тарбиякунандаҳои ӯ аслан волидонаш ҳастанд, онҳое ки назди фарзандони худашон масъулият доранд. ва ман мехостам вобаста ба анамин мафҳуми тарбия ва арзиши анамин тарбия дар оила барои кӯдак, ки масалан то фурсати камол ёфтанаш, то фурсати ворид шуданаш ба ҷомеа дар муҳити оила ӯ тарбия мегирад. пас он кадом тарбие бошад ки ӯро воқеан тавонад ки дар оянда ҳамчун шахсият ба ҷомеа муаррифӣ кунад. сараввал миннатдории худро ба шумо баён месозам барои боварӣ ва даъват дар як мавзӯи дар шароити имрӯза хело муҳим, мубрам ва барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ташвишовар, яъне тарбия ҳаст. агар солҳои охира мо таҳлил кунем, мушоҳида кунем, агар он тарбияе ки солҳои пештар дар ҷавонону наврасон дида мешуд, имрӯз хело коста шудааст. ва бо ба назаргирии ин масъала ки тарбия умуман тарбияи тоҷиконаи мо сол аз сол ба аврупоӣ омезиш ёфта як тарбияи носолиме дар байни ҷомеаи имрӯз дида мешавад, роҳбарияти олии сиёсии кишвар, пешвои муъаззами миллатро низ ба ташвиш овард. ва бинандагони азизи телевизион низ хуб огоҳӣ доранд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли чанд соли охир нисбат ба масъалаи таълиму тарбияи кӯдак қонунро низ қабул кард ва чӣ хеле ки шумо гуфтед, қонун дар таҳрири нав бо номи нав 20 июни соли 2024 боз қабул гардид. ин далолат аз он метиҳад ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақсад гузоштааст ки дар доираи қонун тарбияи кӯдакро низ дуруст ба роҳ монад, ки минбаъд низ ин ҷавононе ки ба воя мерасанд, он тарбияи миллие ки мо доштем, онро дуруст ба роҳ монанд ва анъанаю расму оину тарбияи миллии худро аз даст надиҳанд. خب قانونی که در تحریر نو قبول شد با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک در ماده یکم تربیت را چنین ifade نموده است که تربیت این روند هدفمندانه به وای رساندن کودک از جانب پدر و مادر، مؤسسه های تعلیمی
و جامعه می باشد. یعنی طبق ماده 1 قانون مذکور در تربیه کودک 3 سوبیکت اساسی را قانونگذار اشاره نموده است که این پیش از همه میگه این پدر و مادر، عائله است. در واقع هر یک انسان پایه اساسی تربیه خودش را از عائله میگیرد. عائله در حقیقت در تربیه نقش سازگار و مهم و جدا کلان دارد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که ما کودک میگوییم، کودک ما بعضا مثال آورده به دانشجویان هم میفهمونیم که کودک یا همون نوروز و جوان به مانند همون ورق سفید هست. ما چی که خواهیم می نویسیم، یا به مانند همون زمینی هست که ما به تخت و هموار کرده چی دان که خواهیم می پوشیم همون حاصل میگیریم. این کودک هم همون چی هست و به دنیا آمد در فکری و در معنی سری و عموما یگان چی نیست و از گفتار ما و شما، از مناسبت و معاشرت ما و شما زینه به زینه الکی معنی سری خودش رو پر میکند که گویا حیات، زندگی، مناسبت، معاشرت همین طور است. و شاعر هم در این مورد میگد کودک همان کند به هر حال که از مادر خویش و از پدر دید. آنچه که دید همون قبول میکند، پگاه کوچه براید، باغچه برود، مکتب برود، همون چیزه و اجرا میکند. به مثل آینه است. همینطور. برای همون هم عائله در تربیه کودک نقش کلان دارد، خاصتا با آن عائله هایی که در آنها بابا و بیبی ها هستند. اون جوانایی که ما هم صحبت میشویم خصلت های خوب دارند، مناسبت بهتر دارند، یک آداب معاشرتی جدا، یک سطح بلند دارند. اگر تحلیل کرده بینیم در عائله آنها تربیت یافته به کمالات رسیدن که آنها رو همون کلان سالان تربیت دادن. یعنی با شاعر میگد بیر از تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. آن تجربه حیاتی که بابای بیبی ها به نبیرگان و فرزندان خود میدهند، بعضی وقت تجربه حیاتی رو ما از کتاب درس هم یافته نمیتونیم. برای همون ما در مورد اگر باز معرفتی حقوقی میگیم، در مورد گویم تربیه اکولوژی و تربیه مثال یک چند گویم زینه و سطح و نمودهای تربیه که هست، زینه پایه اساسی همه اون این تربیه عائله است. تشکر استاد. من همین مورد من میخواستم یک نکته را از شما خودتون پرسیده باشم و این سوال معمولی برنامه من نیست، هست که دویم از مهمانانم میپرسم از ایام کودکی خودتون، مثلا از تربیه والدان خودتون چی بهره ها برداشتید و امروز وقتی خودتون الکی پدر شدید و فرزند تربیه میکنید، انا همون جوهری تربیه رو برای خودتون چون یک الگو قبول کردید، نمونه قبول کردید و گفتید که تربیه پدر خوب بود و اینو من برای تربیه فرزند خودم هم نیز استفاده می‌کنم. یعنی اصول های تربیه والدان شما چی بود که مثلا واقعا توانستن در فرزندان خودشون همین جوهری انسانگرایی رو و خدمت به مردم رو داده توانستن؟ تشکر. این انسان رو به خاطرات دوره کودکی میبرد سوال شما. در واقع امروز بعد از آنه که انسان خود به کمالات میرسد، صاحب عائله میشود، فرزند میشود، دوره کودکی و تا به وای رسیدن خود را از پیش نظر میگذراند. و امروز من از شادروان رحمتی پدر آن تربیه که من گرفتم قدری باشدم بد پرگی نباشدم، لیکن کوشش میکنیم که قسمتی آنها را در تربیه فرزندان خود تطبیق کنیم. نسبت علم آموزی، نسبت احترام کلانسالان، نسبت ارج گذاشتن به نیاگان، نسبت دوست داشتن وطن، نسبت به ملت و دولت صادقانه خدمت کردن، دائما به ما فرزندان که ما 6 پسر و 2 نفر دختران در عائله بودیم کوشش کرده همه فرزندان صاحب معلومات کردن. امروز 6 پسر همه‌شون در مقامات دخلدار دولتی به دولت و ملت صادقانه خدمت کرده ایستادند و بارها تاکید می ساختند که بیشتر علم آموزید، در کجایی که نباشید به دولت و ملت و خلق و جای کار خودتان صادقانه خدمت کنید. پدر چی کاره بودن استاد؟ پدر خدمتچی دولتی بودن، نزدیک 40 سال در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مسجد خدمت کردند
تا لحظه آخرین حیات در خدمت بودند، برای دولت و ملت کار و فعالیت بردند و به ما هم همه خیلی نصیحت‌های میکردن که هیچگاه کوشش نکنید برای نان دویدن، برای چیز دویدن. اگر وقتی شما متخصص باشید، اگر وقتی شما کاردان باشید، اگر وقتی که شما انمان وظیفه و مسئولیت خودتان درست اجرا کرده صاحب آبرو شوید و نان هم چیز هم خودش شما نام پیدا میکنید و نان هم خودش میآید. اگر از پس نان دوید آبرو هم نمیشد. دیگر بسیار مسئولیت های حیاتی بود که امروز در واقع فکر میکنم که همین روزهای دیده در کودکی ما رو به همین چیز دائما هدایت میکردن. یک خصلت خوبشان بود که بیگاهی بعد از خوراک شام و یک چهره گشاده بعد از دسترخوان شامگاهی را گذاشتن قطار کرده از همون روزنامه مکتبی میپرسیدن، از همون دفتر و کتاب میپرسیدن. 6 نفر پسر رو هر یک نفر علاهده صنف به صنف نزدیک 2-3 ساعت سوال و جواب میکردن. نوبسته به آنه که سیرکار بودن، سیر تشویش بودن. به وقتی شب باشدم هر روز یک مراتب ما از امتحان پدر میگذاشتیم. اون بهایی که در روزنامه است آیا به حقیقی است یا اینکه حقیقی نیست. آیدی بها، آیدی موضوع، هر یک چیز دوره مکتبخانه دانشجو شدیم. اگر هر بیگاه نباشدم هفته یک مرتبه اگر ما نایب نمی رفتیم پدر آمده یک روز شنبه بیگاه از زمان باز دفتر، از زمان دفترچی امتحانی، از هر یک چیز دیدن کرده، دائما نظارت کرده، سنجش کرده. ما رو دائما تا ختم دانشگاه دیپلم گرفتن پیگیری میکردن که مبادا در شهر مسافرت به یگان فکر و به یگان کردارهای ناجا دست نزنند. و فکر میکنم که همون زحمت های پدر بود، همون تربیه های پدر بود که امروز فرزندان تا یک درجه ناچیز باشد هم امروز نائل شدند. شکر. من یک نکته رو در همین حاشیه سخنتان گفتنی هستم. در آغاز سخن گفتید که مثلا سخن درباره مسئولیت والدان که مثلا در تربیت فرزندان. امروز ما میبینیم خب عائله‌های معمولی ما کلاسیکی مثلا از 4 نفر زیاد فرزندشان نیست، اما بازم در مسئله تربیت مشکلی داریم. حتی دولت قانون قبول کرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که والدان عزیز فرزند خود رو برابری که مثلا آموزگار تربیت میکنن شما اول صاحبی کنید. یعنی پدر و مادر صاحبی فرزند خودش است. یعنی همه مسئولیت رو به ذمه مکتب گذاشتن صلاح نیست. و گذشته از این مثلا گاهو وقتی آموزگار رو از تجربه پرسش آموزگار وقتی آموزگار میگه که من رفتم فرزندی دشوار تربیت که صحبت کردم یا والدانش در مهاجرت مهنتی هستند یا پدر و مادرش کار میروند و بهانه بهترین فرصت نداریم که با مثلا فرزندمو نشینیم مثلا درسش پرسیم و چیز دیگر. یعنی همین مقایسه آن که در همون سالهایی که دشوار بودید واقعا اومدن نشستن صحبت کردن دفتر و دوامات رو نظارت کردن سنجیدن همه اون مسئولیت رو حس کردن با بالای آن که آن زمان ها مثلا معاش کافی نبود و حتی جاش شاید معاش هم نمیگرفتن، لیکن برابر همین آنها مسئولیت خودشان رو نزد فرزندانشون ادا کردن. چرا امروز این مشکلی در عائله های امروزی جوان ما این مشکلی دارد که مثلا گاه طایفه از روانشناسان میگن که اینقدر مثلا جوانان تنقید نکنید تا برای اون که شما باید اول نمونه شوید. قبول است، اما برای اون که مثلا نمونه شویم باید یکون دستور نمونه شدن رو باید ما دونیم. در واقع امروز چون این حالت ها به مشاهده میرسد در فعالیت کاری ما نیست که آموزگار هستم و تعلیم و تربیت نسل جوان مشغول هستیم. حالت های میشد که ما دانشجو را ایراد میگیریم. عادی‌ترین مثال ها با قرار مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان نمونه لباس های تفسیری تصدیق شده است. اگر ما دانشجو را نسبتی خواه پسر خواه دختر نسبتی سر و لباس ایراد گیریم در حال پدر و مادر دعوت میکند. پدر و مادر آمده به جای اینکه حالتی کار پرسان شوند یا از آنه که آموزگار برای آینده فرزند آنها غمخواری کرده ایراد گرفته و را برای درست تربیت گفتن به سخن میکند، برعکس والدین دعوا میکنند که شما چی حقوق دارید که فرزندی من سر و لباسش به ایراد میگیرید. بعضی حالت آشکارا ما میگیم که
حیف همون سخنی که من فرزند شما گفتم، حالا که شما خودتون تربیت طلب هستید. اول شما پدر یا مادر رو تربیت کرده، بعد فرزندتون با سخن گفتن در کار. اگر دختر باشد با همون سر و لباس اروپایی که ببر کرده به درس می آید، هر خیر حالت شدنش ممکن. برای پیشگیری از بعضی حالت ها ما ایراد میگیریم. لیکن سوال شما امروز در جمعیت هست، بعضیشون از این دعوا میکنن، بعضیشون ناراضی هستن. لیکن امروز دولت، حکومت جمهوری تاجیکستان هم نسبت سر و لباس، هم نسبت تربیت کودک، هم همه جهت سنت‌های معیاری حقوقی زیادی را قبول کرد. کنسپسی ملی تربیت ما 3 مارس سال 2006 قبول کردیم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر بود که با به نظرگیری بعضی حالت‌ها در تحریر نو با اثر نو قبول گردید. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت و تندرستی شهروندان نسبت تربیت سنت‌های معیاری حقوقی بیشماری هست. امروز وظیفه هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان بیچون و چرا آن را به اجرا رساندن است، رعایت کردن است، در عمل تطبیق کردن است. اگر امروز دولت ضرور نمیدانست، خیلی که بعضی‌هاشون باز بیان میکنن که ما دولت دموکراتی، ما چی خواهیم میگوییم، چی خواهیم میپوشیم، چی خواهیم اجرا میکنیم. لیکن آزادی هم حدش است، حدودش است، معیارش است. هر چی که از معیار بیرون شد این جنایت است. این جوابگریش است. خیلی که در آغاز برنامه شما از سیسیران بزرگ سخن کرده گفتید که خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. امروز وقتی که ما در این کشور زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم، ما در کار و فعالیت میکنیم، خواهیم که دولت، مقامات های دولتی به ما ایراد نگیرد، مواد نکند، ما رو دعوت نکند، طلبات مقرر شده رو ما باید که به طور دخلدار اجرا کنیم. و اگر چخیلی که بازم درباره کانستیتوسیا به اعلان شدن سال معرفتی حقوقی شما سخن گفتید، پیشوای معظم ملت سال 2024 سال معرفتی حقوقی اعلان کردن. اگر معرفتی حقوقی شهروندان، تربیت حقوقی شهروندان به طور دخلدار بگیم که مکمل و تکمیل یافته پوره شدگی باشد، اگر ضروریتی هر یک مسئله را با قانون و قاعده به تنظیم در آوردن نیست. وقتی که مقامات دخلدار دولتی این مشاهده میکند، پیشگویی میکند و برای پیشگیری از این عاقبت ها سندهای دخلدار را قبول میسازد، باید که شهروندان آن را به طور دخلدار اجرا کنند. و ما در برابر دموکراتی بودن همچنین ما میگیم که تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد است. حقوق بنیادی دولت معنی دارد که در دولت از همه بالای والا میایستد معیار قانون و بین دولت و شهروندان مسئولیت و عهده‌داری دو طرفه جای دارد. امروز اگر معرفتی حقوقی شهروندان پوره مکمل باشد، اگر شهروند حقوقهای خودش را از دولت طلب میکند. مثال عادی ترین چیز ما میگیم هر شخص حقوق به استراحت دارد، حقوق به تحصیل دارد، حقوق به مهنت دارد، حقوق به انتخاب آزادانه محل زیست دارد، حقوقهای سیاسی گویم انتخاب شدن و انتخاب کردن دارد. دایره حقوقهایی که دولت به شهروندان داده است به محدود است، به آخر است. لیکن متاسفانه معرفتی حقوقی شهروندان که سال پست است، از این حقوقهای خود آگاه که نیستند، بعد تخمین و توکل یک کار و عملی را اجرا میکنند و در آخر با اگر پرسان شد جواب میتن که ما این چیز را نمیدانستیم. لیکن خودی قانون و کانستیتوسیا را میگه ندانستن قانون از جوابگری آزاد نمیکند. و در برابر انمان حقوق ها را دولت به شخص دادن، همچنین دایره عهده‌داری ها را معین کرده است. عهده‌داری اولیش هر یک شهروند این رعایت کانستیتوسیا، قانون و سندهای معیاری حقوقی قبول نموده قانون، احترام گذاشتن، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، حفظ کردن منفعت‌های دولت و ملت و با باقی مانده عهده‌داری‌هایی که وابسته به سمت فعالیت، وابسته به ساحه، وابسته به دیگر چیزی که هست، این عهده‌داری جانی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. اجرا نگردیدن این وظیفه عهده‌داری‌ها از آن شهادت می‌دهد که تربیت حقوقی آنها کاسته است، معرفتی حقوقی ما به طور دخلدار حالا رشد نکرده است. تشکر. خب و در حاشیه آخرین سخنی که شما گفتید و میگذاریم به موضوعی که
گفتیم در مورد تربیت حقوقی سخن آغاز کردیم از تربیت در عائله و در محیط عائله والدان برای فرزند برای کودکان خودشان چگونه میتوانند تربیت حقوقی را داده باشند. چون معلوم است که کودکی که از دامن والدانش کنده شده و باغچه رفت و مکتب رفت و دانشگاه رفت نمیتواند یک بار به محیط حقوقی گویم وارد شود. یعنی محیط حقوقی از محیط خانوادگی از خوردی. حتی من گاهی فکر کردم میگم که شاید اگر خطا کنم اصلاح کنیم مرا. مثلا میگوید که پدر فرزندم همین کار نکن اما خودش میکند. بسیار خوب گفتید که فرزند مانند ورق سفید است، میبیند حیران میشود. اولین کانفلیکت یعنی نزاع در باطن وی پیدا میشود. پدر به من نکن گفتن اما خودشان کردن. اولین نزاع از محیط او همین گونه نکن و کردن ها بسیار است. در نتیجه حتی مثلا نزد فرزند گوییم همسرش رو لطف کوب کردن یا گوییم دشنام دادن، همون چیزی که گفتیم دید کلان شد برای همسری خودش نیز انجام داد. یعنی آینه است. و من میخواستم در مورد یعنی گوییم جایگاه تربیت حقوقی از کجا باید منشأ گیرد و چگونه؟ سوالتان درست است و مثال‌های آوردگیتان هم در واقع جای دارند. ما بسیارتر درباره معیار حقوق میگوییم، لیکن اصلا تربیت تکیه میکند به معیارهای اخلاق. اگر معیار حقوق را دولت تنظیم کند، معیار حقوق را دولت گوییم که رعایت و کفالت دهد، لیکن معیار اخلاق از عادت هست، از تربیت هست، از گذشتگان خود ما هست. کهنسالان به جوانان پیشتر میگفتند که در نقلیات جمعیتی اگر از خودت کلان ها بیاد جایتی. آداب سلام میگفتند، در کوچه کلان سال رو بینی دست پیشی بر سلام ده. اگر جواب گردانده دست دراز کند بعد دست دراز میکنید. این خیلی مثال ها گویم بسیار. امروز معیار اخلاق رعایت نمیگردد، اجرا نمیشود. برای چی؟ برای اینکه برای آن جوابگری نیست. جوابگری معیار اخلاق به وجدان هر یک شخص است. کلان سال دیده جای نداده من شدم، وجدان باشد اگر تربیت درست باشد عذاب داده از جای برمیخیزد. لیکن بعضی مشاهده ها نشان میدهد دیگر رو ایراد میگیرن کودکتان رو گیرید که کلان سال شیند این پولش دادگی میگود این شدم میگیرد، میبینن که میگه جای نیست وارد نشوند. الکی تربیت معیار اخلاق از بین رفته ایستاده است. اون تربیه ملی که در ما بود احترام کلان سالان تربیت سنتی از بین رفته ایستاده است. و آن چیزایی که گفتید که کودک رو ما چگونه تربیت کنیم که زینه به کمالات رسد و در یک وقت هم تربیت اخلاقی گیرد هم تربیت حقوقی، این بازم میگیم که از رفتار خود ما. اگر ما در همون آینه نیلگون فیلم های وحشانیت و فیلم های خصوصیتی زوراوری و تروریستی و دیگر تماشا کنیم، کودک هم همون دیده آهسته آهسته به همون عادت میکنه. یکی وقتی که ما خودمون میگیم که اجرا نکن گفتگی رو خودمون رعایت کنیم، اگر بعضی حالت باز مغازه ها با میخورید. کودک خردسال برای سیگار میفرستانند، برای مثال نوشاکی اسپریتی میفرستانند. کودک با هم سوال پیدا میشه این چی بود است که من به ممکن نیو اونها برای آنها جایز است، رواست. برای همون ما عادی‌ترین چیز میگیم در کوچه قاعده حرکت در راه را رعایت کنید. بله. چراغک راهنما اینم الکی بینیم اگر معیاری حقوق است. قاعده حرکت در راه با قرار حکومت تصدیق می شود و میگیم که جنجال نکنیم که برای این جوابگری هست. الکی بعضی والدین اگر قانون را نخونده معیار قانون آگاه نباشدم، الکی فرزندش به همین چیز رو تاکید می سازد که رنگی سرخ به گذشته ممکن نیست، با همسیم جنجال کرده ممکن نیست. دیگر حالت ها رو خودشون میفهمونن. لیکن زینه به زینه این بعد باغچه برود اگر الکی یک زینه بلندتر وظیفه باغچه که باقی مانده بعضی اون چیزایی که از عائله به خود نگرفت از باغچه میگیرند. مکتب برود اگر الکی اونجا معرفت عائله داری، فنهای اساسی دولت و حقوق، زینه به زینه بعد کمالاتی گویم تربیت حقوقی به میرسد. برای این بازم میگیم پایه اساسی همه گونه تربیت، چی تربیت حقوقی میگیم، چی تربیت اقتصادی و تربیت اکولوژی و دیگر سمت‌های تربیت که در کنسپسی ملی تربیت آورده شده است که از 17 زیربند عبارت است، همه آنها ضم میشود در همین زینه تربیت عائلوی. خیلی تشکر. من یک مثال میارم. چرا در ما اندیشه آن که همه چیز رو با مثلا پول حل میکنن
گوییم جای داده شده است و همین اندیشه حتی از محیط خانوادگی هم گاه ما مشاهده میکنیم. و یکی از هدفهای دولت امروز گوییم مبارزه با گوییم کروپسیا است که مثلا یک ظهورات بسیار نامطلوب است که متاسفانه حاضر درباره گوییم معرفت حقوقی گفتیم، دانش حقوقی و با شعور حقوقی که مثلا استاد شما استاد که هستید با این مسئله های باز می را از خمیر خوبتر جدا میکنید. یعنی در شعور ما چگونه علمی فهم را ما واقعا هم در از محیط اولیوی جا کنیم که فرزند عزیز اگر قانون احترام کنی با کی نیست. وقتی احساس میکند که تو قانون احترام میکنی نفر دیگر علاقه کوشش میکند که حقوقت رو پایمال نکند. حتی نفری که مثلا برای اون کار تو میخواد جریمه کند اگر تو در راه درست باشی قانون رو ویران نکردگی باشی او حقوق ندارد که مثلا تو رو جریمه کنه. یعنی گاه هم اندیشه ما چیکار کنیم که واقعا همین در ذهن ما همین اندیشه تربیت کنیم از محیط گویم خردسالی که گویم بچه هم هیچ گام من مسئله پول که حل کرده میتونم. این چی است؟ شما چی میگویید مسئله بود؟ شعور حقوقی گفتید در واقع مقصد اساسی تربیت حقوقی نیست، این بلند برداشتن شعور حقوقی جامعه شهروندان است. بازم این همش برمیگردد بازم به محیط عائله. درست گفتید که بعضی نفرانی هست که فرزندشان رو در آوان کودکی ارکه کلام میکنن. کلام شود میگن عقلش بیاد خودش درست شده میره. گویا لیکن فکر نمیکنن که ما اگر یک مثال بیاریم که از اون درخت اون نودای باریک گریم اگر سبد میسازیم. چی چیزی که خواهیم از اون نوده تر نوده خوشبر میسازیم. لیکن وای نوده شاخ به تبدیل یابد و مستحکم شود اگر و ما ساختن نمیتونیم و میشکند لکه. و اون کودکی که ما در آوان کودکی آن را ارکه گفتیم و با او چی که میخواست دادیم و چی خیلی که میخواست به شرایط مهیا کردیم و با وای رسید گفتیم که ممکن نیست الکه این ناممکن است. برای همون از آوان کودکی ما باید که در همون روحیه تربیت کنیم که باید زینه به زینه در جمعیت نشکند. در جمعیت زینه به زینه به کمالات رسیده راه درستی زندگی خودش رو دریابد. و وقتی که ما درباره باز شعور حقوقی میگوییم، شعور حقوقی زینه از این تربیه ها بلندتر میستد که الکی شهروند درک کرده است که اساسی فعالیت و اساسی حیات انسانیت این معیار قانون است. اگر زندگی آسایشته خواهیم، اگر زندگی آباد خواهیم، اگر باید بگیم که خاطری جمع زندگی کردن خواهیم، ما باید که طلبات قانون رعایت کنیم، حیات هر روزه خودمان را در اساس قانون به راه مانیم و همان رفتار و مناسبت هایی را که قانون طلب میکند ما باید با طور ساده و عامه فهم و فرزندان و به دانشجویان و به قشرهای گوناگون جامعه رسانیم. امروز اگر ما قانون میگوییم ممکن بعضی تماشابین ما قانون خودش چیست نمیدونه. قانون میگد این سند معیاری هست که از جانب مجلس عالی قبول شده است و مناسبتی معین جمعیتی را تنظیم میکند. هر یک سمت و ساحه فعالیت را قانون معین تنظیم میکند. اگر مثال دیگری عادی به شهروندان نزدیک گیریم، هر یک معرکه و رسم آیین ما قانون جمهوری اسلامی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم. قانون امروز مراسم ها، جشن ها، توی و معرکه ما رو تنظیم میکند. برای چی تنظیم میکند؟ برای اینکه اون چیزی که سنتی که پیشتر گفتیم در ما بود امروز با مرور زمان شهروندان همون چیز تغییر داد. از حد گذشت. مسابقه به تبدیل یافت. خراجات های اسراف های زیاد بی‌معنی به برده رساند و قرض و به دیگر حالت هایی که شهروندان از آن اذیت میکشیدند و لیکن میگفتند که از دیگرها قفا نمونم. یکی قانون اینه پیش راهش گرفت تنظیم کرد. برای همون میگه قانون اون چیزی است که مناسبت معین جمعیت را تنظیم میکند و هر یک مناسبت ما و شما هر روز حیات ما و شما که به مناسبت های معین روبرو میگردیم هر یکش قانون مخصوصی خودش را دارد. و امروز یک واسطه بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان این واسطه اخبار عامه هم هست. میتوند از زمان گزیته ها تحلیل یا که تفسیر قانون ها را نشر کنند. میتونن به مانند برنامه های شما سیمای مستقل یکم برنامه های زیاد دارن.
برنامه دانشسنج بود، برنامه مثال منون تاکشو روبرو توجه بود، روبرو بود، یک چند برنامه‌های پیشتابی زمان برنامه داریم. این برنامه‌ای هست که به معرفت حقوقی شهروندان تاثیر مثبت خودش را میگذارند. اگر پره همون شهروند این چیز درست قبول نکندن، قسم به قسم اگر برنامه‌های تلویزیونی، گزیت و ژورنال‌ها رو مطالعه کند، از همین چی برخوردار میشد، ممکن از بعضی چیزایی که نیتی صادر کردن داشت خودداری میکند. بله تشکر. بیننده های ارجمند، در صحبت ما حضور دارند استاد تربیتگری سطح حقوقشناسان، استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، نامزد علم حقوق دوسنت باتر خواجه قابلوف. استاد، در انجام صحبت من از شما یک نکته را خواهش میکنم برای بیننده ها بیان داشته باشید. یک توصیه ها، مثلا کدام راه‌های هست خوبتر و آسانتری که ما توانیم در زندگیمان ذره ذره همون هر روز جاری کنیم. به مانند ورزشکاری که میخواد گویم خودش رو آب و تاب دهد یا نفری میخواد با ورزش مشغول کند، باید مثلا معیارها هست، میگن که از روی بعضی طلبات باید 17 18 تا 20 روز باید هر روز باید مشق کند. آهسته گویم تنی او نیست خودش علاقه مطابق میشه و همین چیز میخواهد. در قانون گویم برای رعایت قانون کدام گویم مشق‌ها هست گویم اگر شرط اندرون ناخنک که مثلا ما توانیم ذهن خودمون، شعور خودمون تلقین کنیم که حرکت کند، کوشش کند که مثلا خط قرمز رو نگذرد. درست گفتید که برای تکمیل دادن، برای دانش خود ما رو یا برای خودداری از بعضی حالت‌ها نگذشتن از خط گفتگی شما، انسانی که اگر شوق داشته باشد، یک میل خواهش داشته باشد، در دنیا میگن کاری نمیشتگی نیست، همش میشه. یکی برای شدن کوشش در کار، یک حرکت در کار، یک در پیش خود مقصد ماندن در کار. خیلی گفتین تربیت میگه این روندی مقصدناک است. لیکن نفری که در نزد خود مقصد گذارد، برای نائل شدن و برای مقصد حرکت کند، اگر نائل میشود و خلاص. ما چیکار کنیم که معرفتی حقوقی بلند شود، یا که شعوری حقوقیشون تکمیل یابد، یا اینکه تربیت حقوقی در جمعیت درست شود؟ از گفتن استاد میگوید، تلویزیون نمایش میدهد، گزیت و ژورنال بسیار چاپ میشد، لیکن اگر تماشابین، خواننده، دانشجو اگر به آن شوق نداشته باشد، با یک توجه خاص آن را تماشا نکند، اگر به خود بهره نمیگیرد. لیکن در سمت حقوق شناسی بغیر از میگد مطالعه کردن، هر روزه از تغییر الهی قانون باخبر شدن، راه دیگری را من متاسفانه نمیبینم. هست بعضی دانشجوی امروزی ما 4 سال تحصیل میکنن، پوره گویم دیپلم حقوق شناسی را میگیرد، لیکن چیزی که گفته کارمند مقامات که شد دست به جنایتی کروپسیون میزند، حالا که خودش میداند که این کروپسی جنایت است، قانون برای این جوابگری مقرر کرده است، معلومات حقوقی دارد، با این به دست میزند. لیکن برای آنکه تمام جامعه از حقوق برخوردار باشد، یک سطحی کم هم باشد برای پیشگیری او ما سهم گذاریم، توصیه میتیم به تماشابینان، به تمام اهل کشور که همه روزه امروز اطلاعات، امروز طرز دسترس نمایی قانون ها با تغییر الهه های نو همش در شبکه های اجتماعی هست. در شبکه اجتماعی اگر ما مرکز ملی قانونگذاری داریم، اگر تمام سندهای معیاری حقوقی که امروز عمل میکند همه‌شون دسترس است. امروز اگر نسل جوان بینیم، اگر قریب 99% همه‌شون تلفن‌های دارند در دستشون که 24 ساعت قریب در اینترنت هستند. توصیه میتیم از آن مقصدناک استفاده کنند، فیلم هایی که تماشا میکنند، از آن چیزهای نالازمی که وقت و مبلغ و میگابایت صرف میکنند، از همون چیزا میتونن که از تلفن مطالعه کنن همون قانون رو، همون امروزنگی طلبات زمان با موافق باید که مطالعه کنن، در عمل تطبیق کنن. و اگر همه شهروندان مطالعه کردن و خواهش نداشته باشد، میتوند که هم صحبت با هم صحبت کرده، بعضی برای پیشگیری توصیه‌ات راه ها گوناگون، لیکن برای هر یکی این بازم میگم هر شخص به شوق و خواهش و میل در کار که خواهد که انمان زندگی شایسته به گویم که حیات عمر به سر برد، از
طلبات امروزی قانون‌های قبول کرده دولت باید که آگاه باشد. استاد برای اشتراکتان شما تشکر میگویم و فکر میکنم این صحبت ما البته اول و آخر نیست، به خاطر آنه که بازم اطراف انمان قانونی که در تحریر نو قبول شد بازم شرح‌های زیاد میخواهد و در برنامه‌های من بعد البته با دریافت وقت البته کوشش میکنیم این مسئله با حضور شما برای بیننده‌ها روشنی انداخته باشیم. تشکر بیننده‌های ارجمند. اینجا فرصتی برنامه ما با استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نامزد علمی حقوق دسنت بطور خواجه قابل به پایان رسید. تا برنامه‌های نوبتی خیر خانه‌تان باشد.